सत श्री अकाल। मैं गुरजोत कौर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ पंजाब स्टोरी चैनल ते स्वागत करदी हाँ। साडे चैनल नूं लाइक कमेंट सबसक्राइब ते शेयर करना ना भुलना। अज असीं तुहाडे सारिਆਂ अगे सागरदीप द्वारा लिखी कहानी अधूरी दास्तान दा भाग दूजा पेश करन जा रहे हाँ। इस तो पहला मैं तुहानूं दसना चाहांगी कि जेकर तुसीं इस कहानी का पहला भाग नहीं सुनिया तो तुसीं चैनल की प्लेलिस्ट विच जाके इस नूं सुन सकते हो। हुण आपां दूसरे भाग की शुरुआत करते हैं। सवेर दी मैं रोटी नहीं सी खाधी। दीप कहंदी रोटी खा लवो। मैं कहा अजे नहीं, मैनू भुख नहीं। कहंदी खा लवो, मैनू भी भुख लगी है ते मैं तुहाडे नाल ही खानी है। मैं कहा चलो ठीक है, लै आओ रोटी, मैं खा लवांगा। दीप ने नाल दी नाल रोटी लै आंदी ते असीं इक्को ही थाली विच रोटी खाधी। मैनू सच्ची बहुत वधिया लग्या। दोपहर का समा सी। मैं सुत्ता पिया सी ते वेख्या कि एक साइड दीप पई हुई आ। जद मेरी अख खुली तां मैं महसूस किया मेरे हत्थ दीप दे हत्थां विच पए सन। मैं उठिया ते उसनूं बिना पता लगण दित्ते हत्थ अलग किया। पहली वार मैं मुहब्बत च अजीब तरह के जज्बात महसूस किए। रात की रोटी बनी पर मैनू दीप ने पहला ही कह दिता सी कि आपां दोवां रोटी इकट्ठियां नहीं खानी है। फिर मैं रोटी कित्थे खानी सी। तकरीबन 1 घंटे बाद दीप ने रोटी पकाई ते फिर असीं दोवां ने इकट्ठियां रोटी खाधी। रात मैं दीप इकट्ठे ही सुते ते सारी रात मेरा हत्थ अपने हत्थ तो उसने वख ना होण दिता। जद भी मैं माड़ा जिहा हत्थ छुड़ाउण दी कोशिश करदा फिर वो नाल दी नाल मेरा हत्थ फड़ लैंदी। सवेर होई मैं वेख्या कि दीप बैड तो हेठां डिग्गण वाली सी ते मैं आवाज़ मार के हौली ਜਿਹੇ कहा दीप इधर हो जावो नहीं तो तुसीं डिग पैना है। फिर दीप नाल दी नाल इधर हो गई। दीप नाल मुहब्बत तो बाद मैं उत्थे उन्हां कोल 2 दिन रहा ते मैं इन्हां दिनां विच इन्नी खुशी ते इज्जत मिली कि मैं इस नूं शब्दां विच बयान नहीं कर सकदा। 2 दिनां बाद मैनूं घरों फोन आया कि बहुत दिन हो गए तैनूं इत्थे गया, हुण घर नूं आ जा। मैं कहा ठीक है, मैं सवेरे आवांगा। दीप ने साइड ते खड़ी होके सुन लिया ते नाल ही नाल उसका चेहरा भी उतर गया। रात असी बहुत देर तक गल्लां कीतियां। मैं सवेरे तैयार होके घर आउण लगा तां आउंदी वार मैं दीप अपने लिए प्यार नूं साफ वेख सकदा सी। भावें दीप दे चेहरे ते खुशी सी मैनूं खुशी तोरन लई, पर फिर भी मैं उसदे गम नूं साफ समझदा सी। तकरीबन 15 मिनट बाद मैं फिर घर आया। दीप मैनू कहंदी जाना नहीं है। मैं कहा घरों फोन आया है कि कोई गल नहीं, 1-2 दिन होर रह जा। दीप कहंदी सच्ची? मैं कहा नहीं दीप, मैं अपनी कोई चीज़ भुल गया सी तां करके वापस आया सी। हाँ कहंदी की चीज़ है? मैं कहा मेरी दीप। मैनू वापस वेख के दीप बहुत खुश होई। कुछ समा रुक के मैं वापस घर नूं तुर पिया। जद मैं घर आया तो मैनू सारे वेख के हैरान हो गए क्योंकि मैं पूरी तरह ही बदल गया सी। जद मैं घर आ गया पता ही नहीं उसने मेरा नंबर कित्थों ले लिया ते मैनू फोन आउण लगा। असी रात भर फोन ते गल्लां करन लगे ते कुछ समा पा के मैं घर गल कर रही। मेरे घरदियां नूं मैं बहुत अनोखा मनाया पर वो मन गए। ये गल जब मैं दीप नूं दसी तां वो बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद दीप ने मैनू बिना दसे घर गल कर लई मेरे आउण दे 2 दिन बाद ही। पर जो होया उसकी सोच तो किते परे सी। उसदे घर वाले बहुत नाराज़ सन। वो उस नाल लड़े ते सारे खिलाफ भी हो गए। दीप दा ते मेरा साथ कोई नहीं सी दे रहा। दीप दे भूआ जिन्हां कोल मैं ते दीप लए सी दीप रहे सी वो काफ़ी पढ़े लिखे सन। वो जात पात तो बहुत दूर सन। उन्होंने साडा साथ दिता। दीप दा मैनू फोन आया। दीप बहुत घबराई हुई सी। मैनू इक्को गल कह रही सी मैनू भुल जा। मैं फिर तो अपने आप को एक गम की दुनिया च पाया होया महसूस किया, पर मैं कदे रब तो अपना विश्वास नहीं सी टुटन दिता। मैं फैसला किया कि हुण उस दिन ही रोटी खानी है जिस दिन उसका फोन आया।
ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਹੈਲੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਔਖਾ ਮੈਂ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੀਪ ਲਈ ਵੀ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੀਪ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੂਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਪ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਤਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀਪ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਵਾਏ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਦੀ ਭੂਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਦੀਪ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀ ਸੀ। ਦੀਪ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਹਿਆ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਧੜਕਣ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰੁਕ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰ ਤੋਂ WhatsApp ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਦੀਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਐਵੇਂ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿਖਾ ਲੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅਜੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਦੀਪ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੀਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੀਪ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟ 'ਚ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਨ ਦੱਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਇਹ ਸਭ ਦਾਤੇ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹੀਓ ਜਾਣੇ। ਜਦ ਵੀ ਦੀਪ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹੱਸਦੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੀਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਜਾ ਪਰ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਈਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਕੁ ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ 7 ਕੁ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਭੂਆ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲੁਕੋ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ 9 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਦੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ ਭੂਆ ਕੋਲ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੱਜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੀਤਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਆਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਦਾ ਫੋਨ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਫੋਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੀਪ ਦਾ ਫੋਨ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਬੀ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ। ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਭੂਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਦੱਸੀ।
ਭੂਆ ਨੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਤ ਅਲੱਗ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਪ ਦੇ ਘਰ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਅੜੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਦੀਪ ਦਾ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੇਜ ਦੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਏ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਦੀਪ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਦੀਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੂਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਦੀਪ ਹੈਲੋ ਮੈਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀਪ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਏ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੀਪ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ। ਦੀਪ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਦੀਪ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। 12 ਤਰੀਕ ਤੇ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ WhatsApp 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਭੂਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਤ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੀਪ ਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੀਰਾਨੇ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਦੀਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਚਲੋ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਉਪਜਦੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੁੱਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੀ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸਾਗਰ ਦੀਪ ਬਣਾ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਨਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਈ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਸਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖੱਤ ਸਾਂਭੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕਈ ਉਲਾਂਭੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਵੀ ਥਾਮੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖੱਤ ਸਾਂਭੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਏ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਉਲਾਂਭੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖੱਤ ਸਾਂਭੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖੱਤ ਸਾਂਭੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਗਰਦੀਪ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ ਅਧੂਰੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।